as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all of my heart, and I thought I could not love Him more than I did right at the start. But when I look back over the mountains and the valleys where we've been, it makes me know I love Him so much more than I did then. Keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He goes sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all of my heart, and I thought I could not love Him more than I did right at the start. But when I look back over the mountains and the valleys where we've been, it makes me know I love Him so much more than I did then. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He goes sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He grows sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Let's bow our heads in a moment of prayer, please. நாம் ஜெபிப்போம். தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we yield ourselves to your Spirit this morning, and we ask that your Holy Spirit will open the eyes of our understanding to see more from the Word of God and to be filled with the revelation that comes from the Word of God. பிதாவே, வல்லமையுள்ள நசனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எங்களை உமது ஆவியானவருக்கு விட்டுக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் புரிந்து கொள்ளுதலின் மனக்கண்களை தேவனுடைய வார்த்தைகளிலிருந்து அதிகமாக காணும்படியாக திறந்திடவும், தேவனுடைய வார்த்தைகளிலிருந்து கிடைக்கும் வெளிப்படுத்தலினால் நிரப்பிட வேண்டும் என வேண்டிக் கொள்கிறோம். We pray, O Father, that every person who's listening to the sound of my voice will yield their lives to you more and more, so that the perfect will of God will be wrought in their lives. இந்த என்னுடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே அவர்களை விட்டுக் கொடுத்து ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையினாலே ஆண்டவரே அவர்கள்
ஆண்டவரே இன்னும் அதிகமான ஆண்டவரே ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. May they enjoy the deep fellowship that comes from knowing the Holy Spirit. ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவர் உம்மை அறிந்து கொள்ளும்படியதினாலே வரக்கூடிய ஆண்டவரே அந்த பெரிதான ஆசீர்வாதங்களை இன்னும் அதிகமாய் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. May the uncommon anointings that flows from him to people who are called to accomplish peculiar tasks influence and bless the lives of everyone who are willing to discern them. ஆண்டவரே உம்மை வேறு பிரித்து புரிந்து கொள்ளவும் ஆண்டவரே உம்முடைய திறந்து வரக்கூடிய வழக்கத்திற்கு மாறான அபிஷேகம் ஆண்டவரே அவர்களுக்கென்று நீர் வைத்திருக்கிற விசேஷமான செயல்களை செய்ய அவர்களுக்கு உதவி செய்யட்டும் அப்பா. Lord, I pray that they will learn to discern the anointings on peculiar men of God and women of God. தேவனுடைய விசேஷமான மனுஷர்களின் மீது உம்முடைய விசேஷமான அபிஷேகம் காணப்படுவதை அவர்கள் வேறுபடுத்தி அதை கண்டுகொள்ள நீர் உதவி செய்யும் அப்பா. May they never be misled by the counterfeit anointings that flows on false teachers and false prophets, but let them be led of your spirit to discern rightly. கள்ள போதகர் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளிடம் காணப்படும் போலியான அபிஷேகத்தினால் அவர்கள் வழிவிலகி சென்று விடாமலும் சரியான விதத்தில் பகுத்தறிய உம்முடைய ஆவியானவரினால் நடத்தப்படட்டும். We give you thanks and praise. ஆண்டவரே உமக்கே துதியையும் நன்றியையும் சொல்கிறோம். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Amen. Amen. As we continue our teachings on this recognition of an opportunity to access the uncommon anointings on men of God who are called of God, there is a word of warning that comes to us from the Bible. தேவனிடத்திலிருந்து அழைப்பை பெற்று விசேஷமான அபிஷேகம் பெற்றிருக்கக்கூடிய தேவனுடைய மனுஷர்களை நாம் கண்டுகொண்டு அவர்களிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை பெறும்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் வருகிறது. அதை குறித்து தொடர்ந்து வருகிறோம். அதே வேளையிலே வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தமும் நமக்கு வருகிறது. We have to understand that it is not a blind following of the anointing that produces grand results. குருட்டுத்தனமாக அபிஷேகத்தை பின்பற்றுகிறேன் என்பது மதிப்பு வாய்ந்த பலன்களை தருவதில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The Bible is very clear in telling us the Holy Spirit always moves in line with God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இசைந்தே ஒன்று சேர்ந்தே பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்படுகிறார் என்று வேதாகமம் நமக்கு தெளிவாக கற்றுத் தருகிறது. So before we continue learning some more about a man called Paul and the peculiar anointing that was on him, I want to share with you the warning also that is given to us that we must pay attention to. நாம் பவுலையும் அவரிடத்திலே காணப்பட்ட விசேஷமான அபிஷேகத்தை குறித்தும் படித்துக்கொள்ள செல்வதற்கு முன்பதாக வேதாகமம் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு விசேஷமான எச்சரிப்பை நாம் புரிந்து கொண்டு மேல் செல்லலாம் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். Turn with me please to 2 Peter chapter 1, and I'm going to read to you from 2 Peter chapter 1 and also from 2 Peter chapter 2 certain key verses of warning. நாம் இந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய 2 பேதுரு முதல் அதிகாரம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் உள்ள வேத வாக்கியங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்க இருக்கிறேன். From chapter 1 we will read some verses and also from chapter 2. நாம் முதல் அதிகாரத்திலிருந்து சில வேத வாக்கியங்களையும் 2வது அதிகாரத்திலிருந்து சில வேத வாக்கியங்களையும் வாசிக்க இருக்கிறோம். It's important to know it because unless you heed the warning that God the Holy Spirit gives members of the body of Christ, the chances are you can be misled by every kind of teaching that comes your way. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கிற எச்சரிப்பின் சத்தத்திற்கு செவி கொடாதிருப்போமானால் நாம் நம்மிடத்திலே வரக்கூடிய அனைத்து செய்திகளையும் கேட்டு சில வேளைகளிலே வழி விலகி போக சில சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு. And God doesn't want members of the body of Christ going astray. கிறிஸ்துவின் சபையின் அங்கத்தினர்கள்
வழி விலகி போகக்கூடாது என்று சொல்லியதாக தேவன் விரும்புகிறார். That's why in the earlier teaching that I gave, I shared with you about the difference between private interpretation and divine revelation. இதனால் தான் இந்த போதனையின் ஆரம்ப நாளிலே நான் உங்களுக்கு நம்முடைய தனிப்பட்ட முறையிலே கொடுத்துக்கொள்ளும் விளக்கத்திற்கும் தெய்வீக வெளிப்படுதலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன். Now come with me to 2 Peter chapter 1 and verse 19 onwards. 2 பேதுரு முதல் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் பார்க்க இருக்கிறேன். We have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. 2 பேதுரு முதல் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம், அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு, பொழுது விடிந்து விடிவெளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்வோமானால் வேதாகமத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் தனக்கென்று அல்லது தனிப்பட்ட விதத்திலே விளக்கம் கொடுத்துக் கொள்ளும்படியாக இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம். I would like you to use a highlighter to highlight that verse, please. இந்த வசனத்தை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டும் அந்த பொருள் இருக்குமானால் அதை வைத்து நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக விரும்புகிறேன். That means privately interpreting the Bible is not God's way of revealing things to church people. வேதாகமத்திற்கு சுய தோற்றமான விளக்கத்தை கொடுப்பது என்பது சபை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தலை தரும் தேவனின் வழி இல்லை என்று அர்த்தமாகிறது. Sadly, you find multitudes of people doing the very thing the Bible tells us to avoid doing. ஆனால் தேவன் தாமே எவைகளெல்லாம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறதோ அதை அநேகமான பேர் செய்வதாக நாம் இந்நாட்களிலே கண்டு வருகிறோம். Some of them are sincere people, but they are sincerely wrong in what they are doing. சிலர் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் உண்மையிலேயே அவர்கள் தவறுதலை செய்து வருகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். Some others are doing it for private gain. சிலர் தங்களுக்கென்று ஆதாயத்தை தேடிக்கொள்ளும்படியாக இவற்றை செய்து வருகின்றனர். But the Bible tells us no prophecy of the scripture is of any private interpretation. எந்த ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு ஏற்றபடியான விளக்கத்தை கொடுக்கும்படியாக தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வரும் தீர்க்க தரிசனம் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக வேதாகமம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. Then verse 21 tells us, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. 21ஆம் வசனம், தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை, தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று அழகாக சொல்கிறது. Now, being moved by the Holy Ghost is talking about revelation. பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு என்பது நமக்கு வெளிப்படையாக அது அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தலை கொடுத்தது என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. It is speech that is dominated by the move of the Holy Spirit. அவர்கள் பேசின வார்த்தைகள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு அவர்கள் பேசின வார்த்தைகள் என்று நமக்கு விளங்குகிறது. It is not speech that is dominated by a private understanding of the Bible. வேதாகமத்தை தனக்கேற்றபடி எப்படியாக விளக்கம் கொடுத்துக் கொள்ளும்படியாக அவர் வைத்திருக்கிற விளக்கத்தின் அடிப்படையிலே இந்த பேச்சுக்கள் வரவில்லை என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். That's why chapter 2 verse 1 begins with false prophets and false teachers. இதனால் தான் 2ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனம் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளை குறித்தும் கள்ள போதகர்களை குறித்தும் நம்மிடத்திலே பேசுகிறது. I wanted to highlight the two categories of people who are mentioned there.
இங்கே இரண்டு தரப்பட்ட ஜனங்கள் குறித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டு அறிந்து கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். The common characteristics of both these groups of people hinges on one major theme. இந்த இரண்டு நபர்களிடத்திலும் காணப்பட்ட பொதுவான ஒரு ஒற்றுமை, ஒரு விஷயத்திலே இவர்கள் ஒன்று சென்றார்கள் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறேன். They deny that they were bought by the Lord Jesus. இவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் தாங்கள் விலைக்கிரயம் செலுத்தப்பட்டு வாங்கப்பட்டவர்கள் என்ற சத்தியத்தை மறுதலித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். That's right. I want you to highlight the word bought by Jesus. இயேசுவினால் விலைக்கிரயம் கொடுத்து வாங்கப்பட்டவர்கள். I want you to highlight it because today the concept of a price having been paid for the purchase of a man from eternal damnation is slowly becoming unpopular. அவர்களுடைய நித்திய ஆக்கினையிலிருந்து தப்புவிக்கும்படியாக ஒரு விலைக்கிரயம் செலுத்தப்பட்டது என்பதான சத்தியத்தை இன்றைக்கு அநேகர் மெதுவாக அதை நிராகரித்து வருகிற சூழல் காணப்படுகிறது. ஆகவேதான் இந்த வசனத்தின் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். Why is it becoming unpopular? ஏன் இது பிரசித்தமில்லாது போய் விட்டுக் கொண்டு சென்று இருக்கிறது? Because we are living in a money dominated world. ஏனென்றால் இன்று பணத்தின் ஆதிக்கம் நிறைந்த உலகத்திற்குள்ளே நாம் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம். And in a money dominated world, it is so crucial for everyday life that money be the only means of transaction. இன்றைக்கு பணத்தின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உலகத்திலே எல்லா விதமான பரிவர்த்தனைக்கும் அங்கே பணம் தான் பிரதானமாக இருக்கிறது. And because of this, what happens is any other means of transaction loses popularity. இதனுடைய வழக்கம் அதிகமாகி வருவதனாலே வேறு ஒரு பொருளினாலே பரிவர்த்தனை செய்யலாம் என்றதான எண்ணம் கருத்து சிதைந்து கொண்டே போகிறது. Any other means of transaction or any other means by which somebody is bought apart from money is not very popular. பணம் இல்லாமல் ஒரு பரிவர்த்தனை செய்யலாம் என்பதாக ஒருவர் சொன்னால் அதற்கு அர்த்தம் கொடுப்பதிலே அல்லது பிரசித்தம் இல்லாமல் இந்த நாட்களிலே பணத்தின் ஆதிக்கம் நிறைந்திருப்பதனாலே சென்று கொண்டிருக்கிறது. But the Bible tells us very clearly that you and I have been bought not with money but with the precious blood of Jesus Christ. நீங்களும் நானும் பணத்தினால் அல்ல, கிறிஸ்து இயேசுவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே விலைக்கிரயம் செலுத்தப்பட்டு வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வேதாகமம் திட்டவட்டமாக நமக்கு சொல்லித் தருகிறது. And that's one reason why when you and I speak today, our preaching and our teaching hinges on the purchase that was paid for us by the Lord Jesus Christ with his own life's blood. அவருடைய சொந்த விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தை செலுத்தி கிரயமாக கொடுத்து உங்களையும் என்னையும் கிறிஸ்து இயேசு வாங்கியிருக்கிறார் என்ற சத்தியத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு நாங்கள் ஏறெடுக்கிற சகல பிரசங்கமும் போதனைகளும் அமைந்திருக்கின்றன. Read with me please 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19. 1 பேதுரு முதல் அதிகாரம் 18-19 வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டேன். உங்கள் முன்னோர்களால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அனுசரித்து வந்த வீணான நடத்தையினின்று அழிவுள்ள வஸ்துக்களாகிய வெள்ளியினாலும் பொன்னினாலும் மீட்கப்படாமல் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டீர்கள் என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. Now the Bible makes it very clear, good preachers and teachers will bring you back to the place where you understand clearly how you were bought and how you were purchased by God. தேவனால் நீங்கள் விலைக்கிரயம் கொடுத்து வாங்கப்பட்டவர்கள் என்ற சகல சத்தியத்திற்கு நேராகவே ஒரு நல்ல போதகராக இருப்பவரும்
பிரசங்கியாக இருப்பவரும் உங்களை நடத்தி செல்வார்கள் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு திட்டவட்டமாக கற்றுக் கொடுக்கிறது. You were not bought with silver or gold. நீங்கள் பொன்னினாலும் வெள்ளியினாலும் வாங்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. Your traditional way of life, steeped in different forms of tradition, didn't just go away because some natural currency was paid by God to get you back to Him. உங்களை அவரிடத்திலே பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஏதோ ஒரு இயற்கையான ஒரு பணம் அல்லது பொருளோ கொடுத்து தேவன் தாமே மீட்டுக் கொண்டார் என்ற பாரம்பரியமாக நீங்கள் சிந்திக்கிற சிந்தையின்படியே இது இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். The precious blood of Christ as of a lamb without blemish, without spot, was shed for you and you were bought with a price. கரை அற்ற பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டியானவரின் விலையேறப்பெற்ற ரத்தம் உங்களுக்கு ஈடாக விலையாக செலுத்தப்பட்டு நீங்கள் மீட்கப்பட்டீர்கள் என்பதை திட்டவட்டமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Now false prophets and false teachers will bring in heresies that deny this truth. இந்த சத்தியத்திற்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கள்ள கட்டுக்கதைகள் அல்லது பேச்சுக்களுக்கு நேராக உங்களை நடத்தி விடுவார்கள். So false prophets and false teachers, like you read in 2 Peter chapter 2 and verse 1, continuously deny the Lord and His work and the precious blood of Jesus. ஆண்டவரையும் ஆண்டவர் கிரயத்துக்கு கொண்ட அந்த செயலையும் தொடர்ச்சியாக கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் கள்ள போதகர்களும் மறுதலித்து வருவார்கள் என்று 2 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் நமக்கு திட்டவட்டமாக கற்றுக் கொடுக்கிறது. You will never find them mentioning that in their conversation, in their teaching, and it doesn't matter what kind of a sign or a wonder happens when they preach or teach. It's good for you to discern that they are not sent by God or they are not people who come from God. அவர்கள் தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அல்ல, தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அல்ல என்பதை நீங்கள் எப்பொழுது திட்டவட்டமாக அறிந்து கொள்ளப்பட முடியும் என்றால் அவர்கள் பேசும்போது அல்லது அவருடைய சம்பாஷணையிலே எந்த இடத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவினாலே விலைக்கிரயம் கொடுத்து வாங்கப்பட்டவர்கள் என்ற வார்த்தை வராது இருப்பது அதற்கு நல்ல ஒரு அடையாளம். That's why it's good to heed the warning that the Holy Spirit gives us also. இதனால் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிற எச்சரிப்பின் சத்தத்திற்கு நாம் செவி கொடுப்பது என்பது மிக அவசியமானதாக இருக்கிறது. And it's good for every believer in the church to heed the warning given by the Holy Spirit. சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கும் எச்சரிப்பின் சத்தத்திற்கு செவி கொடுப்பது என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. Now we have already seen how in Acts chapter 5 Gamaliel speaks a word of divine revelation in verse 38 and 39. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 38 39ஆம் வசனங்களிலே கமாலியேல் தெய்வீக வெளிப்படுத்தலின் வார்த்தைகளை பேசினதை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். What he is saying in essence lines up with what Jesus will say in Acts chapter 9 directly to Paul on the road to Damascus. அவர் தமஸ்குவுக்கு போய் கொண்டிருக்கும்போது பவுலினிடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து என்ன பேசினாரோ அதற்கு மிகவும் ஒன்று போகக்கூடிய வார்த்தைகளாகவே இந்த வார்த்தைகள் 38 39 கமாலியேல் பேசுவது ஒன்று சேர்ந்து செல்வதை பார்க்கிறோம். Now having said that, we are going to see and appreciate the anointing that was flowing in this man called Paul. இந்த பவுல் என்னும் மனிதரிடத்திலே எப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் காணப்பட்டது என்பதை நாம் காணும்போது நாம் மெச்சிக்கொள்ளும்படியாக இருந்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். Just like we read, there was a group of people called the Sadducees and a group of people called the Pharisees who were listening
to Peter and the apostles, I want to show you certain people by name who either accessed the anointing on Paul and received the blessing, or who rejected the anointing on Paul and missed out on the blessing. சதுசேயர்கள் என்னும் ஒரு கூட்டத்தார் மற்றும் பரிசேயர்கள் என்னும் கூட்டத்தார் பேதுருவும் அப்போஸ்தலர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்கள் என்று வாசித்தது போல சிலர் பவுலினிடத்தில் காணப்பட்ட அபிஷேகத்தை அணுகி ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொண்டனர், அல்லது பவுலிடத்தில் இருந்த அபிஷேகத்தை நிராகரித்து ஆசீர்வாதத்தை இழந்தனர். அந்த சிலரை பேருடன் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட இருக்கிறேன். It's important because some of these people are mentioned by name in the Bible. இன்னும் சொல்ல போனால் இது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறதன் காரணம் அவர்களுடைய பெயரும் நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடியாலே. To begin with, I want to share with you about the uncommon anointing that was on Paul. பவுலின் இடத்திலே காணப்பட்ட வழக்கத்திற்கு மாறான அபிஷேகத்தை குறித்து நான் சொல்லி மேலே செல்ல விரும்புகிறேன். We all know that Peter was used mightily by God. பேதுரு மிக வல்லமையாக தேவனால் எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டவர் என்பதை நாம் யாவரும் அறிவோம். But he happened to come to be one among the first group of men Jesus selected. இயேசு கிறிஸ்து தெரிந்தெடுத்த அவர்களிலே முதலிலே தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களிலே காணப்பட்டவர் பேதுரு என்று சொல்லியதாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம். In other words, he was a part of the initial group of 12 disciples that Jesus selected. இயேசு கிறிஸ்து தெரிந்தெடுத்த 12 சீஷர்களிலே முதலிலே தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களில் வந்தவர் பேதுரு என்று சொல்லி நாம் அறிகிறோம். But Paul was not a member of the first 12. ஆனால் முதல் 12 பேர் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்களே ஒருவராக பவுல் இல்லை என்பதை அறிகிறோம். But Paul had a peculiar anointing working in his life. ஆனால் பவுலின் இடத்திலே ஒரு விசேஷமான அபிஷேகம் செயல்படுவதாக காணப்பட்டது. Very few understood the anointing that was on this man. இந்த மனிதரிடத்திலே காணப்பட்ட அபிஷேகத்தை வெகு சிலரே புரிந்து கொண்டனர். We all know he established many churches in many places. அநேக இடங்களுக்கு சென்று அநேக இடங்களிலே சபைகளை ஸ்தாபித்தவர் என்று எல்லோரும் அநேகர் அணிந்திருந்தனர். But not everybody accessed the anointing that was flowing in Paul's life. ஆனால் பவுலின் வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட இந்த அபிஷேகத்தை நெருங்கி அநேகர் வரவில்லை என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We know that there were churches established by Paul in Galatia and in Ephesus and in Colossae, but we don't read of everybody accessing the anointing that was flowing in his life. கலாத்தியா, எபேசு, கொலேசே பட்டணங்களில் சபைகளை இவர் ஸ்தாபித்தார். அங்கே இருந்த ஜனங்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் அவ்வளவு பேரும் இவரிடத்திலே காணப்பட்ட அபிஷேகத்தை நெருங்கி வந்தார்களா, அதை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டார்களா என்றால் இல்லை என்றே நான் பார்க்கிறேன். You will not read of many people who accessed the anointing that was on Paul, even though some of them moved very closely with him. அவரோடு கூட நெருங்கி பழகுகிறோம் என்ற நிலையில் இருந்தவர்கள் கூட அவரிடத்திலே காணப்பட்ட அபிஷேகத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமாக நெருங்கி வந்ததாக நாம் பார்க்கவில்லை. That's why just being physically close to a person doesn't necessarily mean you will access the anointing of the person. அந்த மனிதரிடத்திலே காணப்படுகிற அபிஷேகத்தை சரீர பிரகாரமாக அவருக்கு நெருக்கமாக நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த அபிஷேகத்திற்கு நீங்கள் நெருங்கி இருக்கிறீர்களா என்றால் இல்லாதிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புண்டு. Some people think if I'm close to a man of God, physically close, immediately I will access the anointing that is on the man. அந்த மனிதரிடத்திலே நான் சரீர பிரகாரமாக நெருக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று இருக்கிறபடியினாலே நான் அவரிடத்திலே இருக்கக்கூடிய அபிஷேகத்தையும் நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். Sadly, that is not the way the anointing comes on people
just because you are physically close to a person. சரீர பிரகாரமாக நான் இந்த மனிதரோடு கூட நெருங்கி இருக்கிறபடியினாலே எனக்கு வரும் அந்த அபிஷேகம் என்று ஒருவர் சொல்வாரானால் அப்படியாக இல்லை என்பதே சோகமான விஷயமாக இருக்கிறது. Physical proximity certainly helps, but that is not the only criteria for the anointing coming into a man's life. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் சரீர பிரகாரமான நெருக்கம் பெற்றிருப்பது என்பது ஒரு உதவியாக இருக்குமே அல்லாமல், ஆனால் அது ஒன்றே அவர் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள தகுதியை பெற்றுத்தரும் என்ற நிலைப்பாடு இல்லை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Remember, there must be a hunger, there must be humility, and more than everything else, a combination of hunger and humility must result in honor. நான் சொன்ன விவரத்தை திரும்பவும் சொல்கிறேன். அவர்களிடத்திலே மிகுந்த ஆர்வம் இருக்க வேண்டும், மனத்தாழ்மை இருக்க வேண்டும். இந்த ஆர்வமும் மனத்தாழ்மையும் ஒன்று சேர்ந்து அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய கணம் என்பதும் அவர்களிடத்திலே இருக்க வேண்டும். I want to make mention of this purposely, so you will understand the Bible when you read it and the amount of pain it cost Paul. நீங்கள் வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது பவுல் எப்படிப்பட்டதான ஒரு நிராகரிப்புக்குள்ளாகி வேதனைப்பட்டார் என்பதை இந்த நாட்களிலே நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படிக்கு அதற்காகவே நான் இந்த வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன், சொல்லுகிறேன். That's right. I want you to get it into your spirit so you understand some of the portions that are recorded for us, what they have meant to the Apostle Paul when he spoke them or wrote them and communicated something that was affecting him very badly. அவரிடத்திலே மிகவும் பாரமாக காணப்பட்டு ஒன்றை சொல்ல வரும்போது அல்லது எழுதும்போது அதை எப்படியாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வரும்போது அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாடினூடாக கடந்து சென்றிருப்பார் என்பதை நாம் இந்த நாட்களிலே புரிந்து கொள்ளும்படியாகவே இது எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Now, like I earlier told you, the Apostle Paul was anointed in a very special way. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பவுல் மிகவும் விசேஷமான ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றிருந்தவராக இருந்தார். What he was exactly anointed to do is written for us and given to us in one particular portion of scripture where we see the purpose behind the peculiar anointing on this man's life. இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே விசேஷமான விதத்திலே காணப்பட்ட இந்த அபிஷேகத்தினை கொண்டு அவர் விசேஷமான எந்த செயலை செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருந்தார் என்பது வேதாகமத்தின் ஒரு பகுதியிலே நமக்கு மிக தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But like I told you just a few minutes back, there were some who recognized it, some who didn't recognize it, even though they were physically very close to Paul. நான் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு சொன்னது போல பவுலுக்கு மிக நெருக்கமாக நான் சரீர பிரகாரமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருந்தாலும் கூட சிலரால் இந்த அபிஷேகத்தினுடைய வல்லமையை அதை குறித்து அவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாததாக இருந்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். I will place before you two names of two people. நான் இரண்டு பேருடைய பெயரை நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன். And when you hear their names and what happened to them, you will understand why we need to study the anointing that was on this man called Paul. இந்த பவுல் என்னும் நபர் மீது காணப்பட்ட அபிஷேகத்தை குறித்து நாம் படித்துக் கொள்வதற்கு நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த இரண்டு பேரும் அவர்களோடு கூட என்ன சம்பவித்தது என்பதை குறித்து அறிந்து கொள்ளும்போது நமக்கு நன்றாக விளங்கும். When you understand this truth, it becomes even more beneficial to you to let the Holy Spirit help you discern anointings on men and women of God. தேவனுடைய மனுஷர்களிடத்திலே தேவன் தாமே அபிஷேகத்திற்கிற அபிஷேகத்தை நீங்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொண்டு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு இங்கே சொல்லப்படும் சத்தியத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்வது மிக அவசியமானதாக இருக்கிறது. The first person I want to place before you was a young man called Timothy.
தீமோத்தேயு எனும் வாலிபர் தான் நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க இருக்கிற முதல் நபர். Now, Timothy was a person from a mixed background. தீமோத்தேயுடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் ஒரு கலப்பிடமான இருந்த ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து வந்தவர். His mother was a Jewish person while his father was a Greek. அவருடைய தாயார் யூதராகவும் தகப்பன் கிரேக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவராக இருந்தார். So there was a mixed background from which Timothy came. தீமோத்தேயுனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ஒரு கலப்பாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் இருந்து அவர் வந்ததை காண்கிறோம். He had every reason to live with a divided mind. பிளவுபட்ட மனதுடன் வாழ்வதற்கு அவருக்கு அனைத்து காரணங்களும் இருந்தது. Because he came from a mixed background, it was permittable, or what you would say, he had every excuse to live like that. அவர் அப்படியாக வாழ்வதற்கு என்ன காரணத்தையும் வேணாலும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். ஏனென்றால் அவர் வந்த சூழ்நிலை ஒரு கலப்பினமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தபடியினாலே. Because he was part Jewish, part Greek. அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது அவர் சரிபாதி அவர் யூதராகவும் சரிபாதி அவர் கிரேக்கராகவும் இருந்தார். But the Bible tells us the way he accessed the anointing that was on Paul made Paul call Timothy his son. என்னுடைய மகனே என்று சொல்லி தீமோத்தேயு அழைக்கும் அளவிற்கு அவர் பவுலின் நிலத்திலே காணப்பட்ட அபிஷேகத்தை மிகவும் நெருங்கி வந்து அதை அவர் பெற்றுக்கொண்டவராக அல்லது அதோடு கூட இடைப்பட்டவராக காணப்பட்டார். Even more than a natural son's response to a natural father, Timothy responded to Paul so much. அவ்வளவு அதிகமாய் பவுலுக்கு அவர் பதிலளித்தவராக இருந்தார். ஒரு இயற்கையான மகன் இயற்கையான தகப்பன் இடத்துல கூட அவ்வளவு பதிலளித்திருப்பாரா என்று சொல்ல முடியாது. You can read 1 Timothy or 2 Timothy, both the letters that Paul wrote, and never fail to realize the abundant joy, happiness, love flowing from Paul to Timothy. பவுல் எழுதின முதல் தீமோத்தேயு 2 தீமோத்தேயுனுடைய நிருபங்களை நாம் வாசிக்கும் போது பரிபூர்ணமான நிறைவான மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் பவுலின் இடத்திலிருந்து இந்த நிருபங்களிலே வெளிப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். Great love is seen flowing in those words that Paul wrote to Timothy. பவுல் எழுதின வார்த்தைகளிலே மிக பெரிதான அன்பு வெளிப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். Now listen very carefully. Timothy at the end of the day didn't just remain an ordinary person, but the Bible tells us he rose to becoming the first bishop in the church at Ephesus. நாம் எபேசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராயராக ஆகும் அளவிற்கு தீமோத்தேயு வளர்ந்து வந்தார். அவர் சாதாரண அளவிலேயே நின்று விடவில்லை என்று சொல்லியதாக அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கும்போது நாம் கண்டுகொள்கிறோம். Follow carefully. He didn't just become one of the bishops, he became the first bishop of the church at Ephesus. எபேசியில் இருந்த சபைக்கு இருந்த ஆயர்களிலே ஒருவராக அல்ல, அவர்தான் பேராயராக முதல் பேராயராக அவர் அங்கீகரிக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். How did it happen? அது எப்படியாக சம்பவித்தது? It didn't happen because of partiality. It happened because here was a young man accessing the uncommon anointing that was flowing in Paul's life. பவுலுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு வழக்கத்திற்கு மாறான அபிஷேகம் இருக்கிறது. அதை நெருங்கி அவர் சென்றடைந்தபடினாலே இது ஆனது. மற்றவர்களை காட்டிலும் இவரை வேறுபடுத்தி ஏதோ ஒன்று என்று சொல்லியதாக அது நடைபெறவில்லை. It didn't happen because of partiality. அது ஓர வஞ்சனையாக நடந்து கொண்டதால் நிகழ்ந்தது இல்லை. Partiality is seen in every place today in the world. இன்று உலகத்திலே ஒருவரை அவர்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார்கள். அது உலகத்திலே பார்ஷியாலிட்டியாக அநேக இடங்களிலே காணப்படுகிறது. But that's not the way Timothy rose to becoming the first bishop in Ephesus. எபேசிலே பேராயராக அங்கே தீமோத்தேயு வருவதற்கு அதுவே காரணம் என்றதாக இல்லை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். Rather, it happened because this young man was willing to access the uncommon relationship that God was giving him with this vessel called Paul. பவுல் என்னும் பாத்திரத்தின் வழியாக தேவன் தாம் தரும் வழக்கத்திற்கு மாறான உறவினை
அணுகிடுவதில் இந்த வாலிபன் விருப்பமாக இருந்ததாலேயே அது நடந்தது. There's another man also that I'd like to place before you. உங்களுக்கு முன்பாக மற்றொரு நபரையும் எடுத்து நிறுத்த நான் விரும்புகிறேன். The other man was also walking closely with Paul, and he was a close companion with Paul. பவுலோடு கூட மிக நெருக்கமான ஒரு கூட்டாளியாக இருந்த ஒரு நபராகவே இவரும் இருக்கிறார். But somehow he never ever understood the uncommon anointing on Paul's life. அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்தஸ்தை பெற்றிருந்தாலும் கூட பவுலின் இடத்திலே காணப்பட்ட வழக்கத்திற்கு மாறான அபிஷேகத்தை புரிந்து கொள்ளாத ஒரு நபராக அவர் இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் கண்டுகொள்கிறோம். Maybe he was disturbed by the way Paul's message was being received. அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்று சொல்லி பார்த்தால், மற்றவர்கள் பவுலினுடைய சத்தியத்தை எப்படியாக கேட்கிறார்கள் என்பதிலே கவனிப்பதிலேயே அவர் குழப்பமடைந்து நின்றிருந்தார். He was not accessing the peculiar anointing on Paul. He was more looking at the way the message of Paul was being received by people, and he was coming to a conclusion. பவுலின் இடத்திலே காணப்பட்ட விசேஷமான அபிஷேகத்திற்கு நான் செல்ல வேண்டும், அதன் ஊடாக செல்ல வேண்டும் என்ற அக்கறை இல்லாதவராக பவுல் சொல்லும் செய்தினாலே மக்கள் எப்படியாக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை கவனித்து அதிலே அவர் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். You could say he was very similar to Judas and the way Judas was operating. இவர் யூதாசுக்கு மிகவும் பொருத்தமானவராக காணப்படுகிறார். யூதாஸ் எப்படியாக நடந்து கொண்டாரோ அப்படியாக இவரும் நடந்து கொண்டதாக நான் பார்க்கிறேன். When you study the life of Judas, you find the same thing operating in Judas's life. நாம் யூதாசினுடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போமானால் அங்கே அவருடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்களே சம்பவித்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறேன். Instead of accessing the peculiar anointing that was on Jesus, இயேசுவின் இடத்திலே காணப்பட்ட விசேஷமான அபிஷேகத்தை சென்று அடைவதற்கு பதிலாக this person called Judas was more concerned about earthly things, earthly people's opinions, and an earthly kingdom and rulership. உலக பிரகாரமான ராஜ்யம், உலக பிரகாரமான மக்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார் என்பதிலேயே அதிக அக்கறை உள்ளவனாக யூதாஸ் நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறேன். Somewhere Judas was not able to perceive the kingdom of God and the king's rulership in the kingdom of God that Jesus was teaching. இயேசு கிறிஸ்து போதித்து வந்து தேவனுடைய ராஜ்யம், தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய அந்த ராஜாவினுடைய ஆளுகை என்பதை குறித்து எந்த அளவிலும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவராக யூதாஸ் நின்று விட்டார் என்று அறிகிறோம். So we all know what Judas did. ஆக யூதாஸ் என்ன செய்தான் என்பது நம் எல்லோருக்கும் தெரியும். How in a moment he switched camps and let the devil take over his life. அவன் தன்னை விட்டு கொடுத்து பிசாசானவன் அவனை மேற்கொள்ளும்படியாக என்ன சம்பவித்தது என்று சொல்லி நாம் அறிகிறோம். Now come back to Paul. I am talking about a man that Paul himself mentions in 3 letters that he writes. அவர் எழுதுகிற 3 நிருபங்களிலும் அவருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு சொல்கிற அந்த நபரை குறித்து பவுல் பேசுகிற அந்த நபரிடத்திலே நான் திரும்ப வருகிறேன். Paul mentions a man called Demas. தேமா என்கிற பெயரை குறித்து அவர் எழுதுகிறார். You will read of Demas in the book of Philemon. You will read of Demas in the book of Colossae, and you will read of Demas in the book of 2 Timothy. தேமாவை குறித்து பிலமோன் புத்தகத்தில் வாசிப்பீர்கள், தேமாவை குறித்து கொலோசை புத்தகத்தில் வாசிப்பீர்கள், தேமாவை குறித்து 2 தீமோத்தேயுவில் வாசிப்பீர்கள். Now in 2 Timothy you will read of this man Demas doing something. இங்கே 2 தீமோத்தேயுவிலே இந்த தேமாஸ் மனிதன் என்ன செய்கிறார் என்று சொல்லிதாக நான் பார்க்கிறேன். In chapter 4 verse 10 we read of Demas. நாம் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே இந்த தேமா நபரை குறித்து நான் பார்க்கிறேன். If you have a highlighter, I want you to highlight this in your Bible. நீங்கள் இந்த வசனத்தை 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். That's why I told you physical proximity doesn't mean anything if you lack hunger, humility, which combines into honor
for what is on a servant of God. தேவனுடைய மனுஷனிடத்திலே நீங்கள் பசியுள்ளவர்களாகவும் தாழ்மையுள்ளவர்களாகவும் இருந்து அவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வாஞ்சை இல்லாது நீங்கள் சரீர பிரகாரமாக நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய நெருக்கம் எந்த விதத்திலும் பிரயோஜனம் இல்லாது இருக்கும் என்று சொல்லியதாக இந்த வார்த்தைகளிலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். If honor is missing, you lose everything. நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை செலுத்தாதிருப்பீர்களானால் நீங்கள் யாவற்றையும் இழந்து போனவர்களாக இருப்பீர்கள். Now look at verse 10. நீங்கள் இப்பொழுது 10ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. தேமா பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து தெசலோனிக்கே பட்டணத்துக்கு போய்விட்டான். Verse 11 says, only Luke is with me. 11ஆம் வசனம் லூக்கா மாத்திரம் என்னோட இருக்கிறான் என்று சொல்கிறது. Now come back to what I'm trying to show you about God's golden opportunity that he gives a man. ஒரு மனிதனுக்கு தேவன் தாமே கொடுக்கிற பொன்னான சந்தர்ப்பத்தை குறித்து நாம் பார்த்து வருகிறோம். அந்த இடத்திற்கு நான் திரும்ப வருகிறேன். What better opportunity could any man have than to be a traveling companion to the apostle Paul? அப்போஸ்தலர் பவுலோடு கூட சக ஒரு நபராக பிரயாணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எந்த மனிதருக்கு கிடைக்கும்? எவ்வளவு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று பாருங்கள். Sure, there was so much of danger. Sure, there was so much of persecution. But to go with such a man was a great honor. நிச்சயமாக அது மிகுந்த பேராபத்து நிறைந்ததாக அல்லது அநேக ஆக்கணை தீர்ப்புக்குள்ளான ஒரு பிரயாணமாக இருந்திருக்கலாம். ஆனாலும் கூட அது கிடைக்கத்தக்க மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். But look at how Demas reacted. ஆனால் தேமா இதற்கு எப்படியாக பதிலளித்தார் என்று சொல்லி பாருங்கள். In contrast, there's another man whom Paul is saying stood with me. இங்கே பவுல் என்னோட கூட நிற்கிறார் என்று ஒரு நபரை குறித்து சொல்கிறார். அவரையும் பாருங்கள். One hand, Demas, he left me, he forsook me, he loved the world, he ran away from me. தேமா இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து அவன் என்னை விட்டு ஓடி போய் விட்டான் என்று சொல்கிறார். On the other hand, there's another man, a physician, whose ministry was required for a sick world, yet this man chose to be with Paul till the very end. வைத்தியராக இருந்தவர் வியாதியுற்றவர்களுக்கு அவருடைய சேவை தேவைப்பட்ட விதமாக இருந்தாலும் இந்த மனிதர் லூக்கா என்னோட கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லியதாக பவுல் எழுதுகிறார். So you see, there's always the blessing of recognizing an opportunity that God gives and for you to access that blessing. நீங்கள் தேவன் தருகிற பொன்னான சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் கண்டுகொண்டு அதே நேரத்திலே நெருங்கி கிட்டி சேர்வது என்பது மிகவும் ஆசீர்வாதமான ஒரு செயல் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். So come back to the anointing that was on Paul. பவுலின் இடத்திலே காணப்பட்ட அந்த வித்தியாசமான அபிஷேகத்திற்கு திரும்ப வருவோம். What was it that made him different? அது என்ன பகுதி அதை வித்தியாசப்படுத்தியது? What made him a different person from all the other apostles? மற்ற அப்போஸ்தலரை காட்டிலும் இவரை வேறுபடுத்தி என்ன காரணம் காட்டியது? The Bible has an answer for that. அதற்குரிய பதிலை வேதாகமம் நமக்கு தருகிறது. Today, if we learn about that peculiar anointing that was on Paul, believe me, it will help you access a lot of blessing that is revealed through that anointing. பவுலிடத்திலே காணப்பட்ட அந்த விசேஷமான அபிஷேகத்தை நீங்கள் சரியான விதத்திலே புரிந்து கொண்டிருப்பீர்களானால் இந்த நாட்களிலும் அவரிலே காணப்பட்ட அந்த விசேஷமான அபிஷேகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் பெற்று அனுபவிக்க முடியும். Because that was the purpose behind which God anointed Paul. பவுலை அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்கத்தோடே கூட தான் தேவன் பவுலை அபிஷேகித்தார். It was not just an anointing to be healed or to be delivered or to be set free and with that it stops. It goes beyond that to a very particular blessing that God wanted every believer in the church to tap into and receive. அங்கே சுகம் கொண்டு வருவது அல்லது விடுதலை பெற்றுத் தருவது என்ற அளவிலே அல்ல, அதற்கு மேலாகவே
சபை மக்கள் இந்த நாட்களிலும் அதனை தொடர்ந்து பிடித்து அந்த ஆசீர்வாதத்தினை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான ஒரு விசேஷமான நோக்கத்தோடு கூடவே பவுலுக்கு உரிய அபிஷேகம் கிடைத்திருந்தது. I want you to turn with me in your Bibles to that portion of scripture that talks to us about it. இதை குறித்து வேதாகமம் பேசுகிறது. அந்த பகுதிக்கு உங்கள் வேதாகமத்தை என்னோடு கூட திருப்பும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Come with me to Ephesians chapter 3. என்னோடு கூட எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள். Paul tells us what was the peculiarity in the anointing that was given to him. அவரிடத்திலே கொடுக்கப்பட்ட அபிஷேகத்தினுடைய விசேஷத்துவம் என்ன என்பதை குறித்து பவுல் இந்த பகுதியிலே பேசுவதை பார்க்கிறோம். The Bible tells us Paul was anointed to teach believers in the church something about what he calls the mystery concerning the church. சபையை குறித்ததான ரகசியம், அதை நான் சபை மக்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு சொல்லும்படியாக அபிஷேகிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதாக பவுல் இந்த இடத்திலே வெளிப்படையாக பேசுவதை நாம் பார்க்கிறோம். He says certain things in chapter 3, and we are going to study the chapter in its entirety to understand the anointing that was on the man. சில விவரங்களை அவர் அத்தியாயம் 3இல் சொல்கிறார். இந்த மனிதரிடம் இருந்த அபிஷேகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் அந்த அத்தியாயம் முழுவதையும் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். As a way of introduction, I want to share a few thoughts with you so you can better understand chapter 3. நீங்கள் 3ஆம் அதிகாரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு முன் உரையாக நான் சில கருத்துக்களை உங்களுக்கு முன் வைக்க விரும்புகிறேன். அப்பொழுது இந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் சரியான விதத்திலே நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Every chapter in the book of Ephesians is filled with a wealth of understanding and knowledge. நமக்கு வேண்டிய புரிந்து கொள்ளுதல் அறிவினை உள்ளடக்கியதாக எபேசுக்கு எழுதின நிருபத்தின் ஒவ்வொரு அதிகாரங்களும் பொருள் புதிந்தவைகளாக இருக்கின்றன. Every chapter is filled with a wealth of truth that is mind boggling or something that goes beyond the natural mind. நம்முடைய இயற்கையான சிந்தையின்படியாக நம்முடைய சிந்தையை தூண்டக்கூடிய சத்தியங்கள் அநேகம் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களாக எபேசுவின் நிருபம் இருக்கிறது. And therefore what I want to share with you in a nutshell will help you come to the place where we can start with chapter 3 and go through it. நான் சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்போது இந்த 3ஆம் அதிகாரத்தை முழுமையாக நாம் புரிந்து கொள்ள அந்த அதிகாரத்திற்குள்ளே செல்லும்போது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். In chapter 1 of Ephesians, Paul tells us about God's plan of redemption. மீட்பின் திட்டம் தேவன் எப்படியாக கொண்டிருக்கிறார் என்பதை குறித்து முதல் அதிகாரத்திலே பவுல் பேசுகிறார். Chapter 1 may have so many wonderful things written for us there, and there may be things that are so life transforming in every verse, but the essence of chapter 1 is God's plan of redemption. தேவனுடைய மீட்பின் திட்டம் என்பதை குறித்து மையமாக முதல் அதிகாரம் இருக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய அநேக சத்தியங்களும் அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. Remember, there are so many things in every verse. ஒவ்வொரு வசனங்களிலிருந்தும் அநேக விதமான நன்மைகள் புறப்பட்டு வருகிறது. And to understand them takes entire new teaching, but just to put it in a nutshell, chapter 1 talks about God's plan of redemption. அவைகளை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் ஒரு போதனை தொடர் புதிதாக நாம் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் இந்த முதல் அதிகாரத்தை நீங்கள் சுருக்கமாக மிக தெளிவாக தேவனுடைய மீட்பின் திட்டத்தை குறித்து பேசுகிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Chapter 2 tells us how Jesus executed the plan of redemption. இந்த மீட்பின் திட்டத்தை இயேசு கிறிஸ்து எப்படியாக நிறைவேற்றினார் என்பதை குறித்து இரண்டாம் அதிகாரம் பேசுகிறது. So the entire chapter 2 is about Jesus and the execution of the plan of redemption. இரண்டாம் அதிகாரம் முழுவதையும் நாம் பார்க்கும்போது இயேசுவும் அவர்
இந்த மீட்பின் திட்டத்தை எப்படி நிறைவேற்றினார் என்பதை குறித்துமே பேசுகிறது. Chapter 3 now introduces to us the work of the Holy Spirit. மூன்றாம் அதிகாரம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்பாட்டை நமக்கு அறிமுகம் செய்கிறது. How he reveals God's plan of redemption, Jesus' execution of the plan, and he gives it to every man as a revelation. தேவனுடைய மீட்பின் திட்டம் இயேசு கிறிஸ்து எப்படியாக நிறைவேற்றுகிறார், அது ஒவ்வொரு உலகத்தின் சர்வ லோகத்தின் மனிதருக்காகவும் அது எப்படியாக நிறைவேற்றப்பட்டது என்பதை பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். Now let's go to Ephesians chapter 3, please. இந்த வார்த்தைகளோடு கூட நாம் எபேசியரின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு கடந்து செல்லலாம். So don't forget, chapter 1 is God the Father. Chapter 2 is talking about God the Son, the Lord Jesus Christ. Chapter 3 is going to now talk to us about God the Holy Spirit. முதல் அதிகாரம் பிதாவாகிய தேவன், இரண்டாவது அதிகாரம் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து, மூன்றாவது அதிகாரம் நம்மதிலே இருக்கக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து பேசுகிறது. Now this is how chapter 3 verse 1 starts. மூன்றாம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனம் இப்படியாகவே ஆரம்பிக்கிறது. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given to me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words. இது நிமித்தம் நான் பவுலாகிய நான் பிரஜாதியாராயிருக்கிற உங்கள் பொருட்டு கிறிஸ்து இயேசு நிமித்தம் கட்டுண்டவனாயிருக்கிறேன். உங்களுக்காக எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற தெய்வ கிருபைக்குரிய நியமமும் இன்னதென்று கேட்டிருக்கிறீர்களே. தமிழ் வேதாகமத்திலே 4ஆம் வசனமாக வருகிறது. அதை வாசிக்கிறேன். இதை குறித்து நான் முன்னமே சுருக்கமாய் எழுதியிருக்கிறேன். Now he begins by placing a cause for chapter 3. மூன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய காரணத்தை சொல்லி இந்த அதிகாரத்தை ஆரம்பிக்கிறார். The cause is mentioned in chapter 2, which talks to us about the building up of the church. சபையை கட்டு எழுப்புவது என்பதே காரணம் என்பதை குறித்து இரண்டாம் அதிகாரம் பேசுவதாக நான் பார்க்கிறேன். How is the church going to be built? It is going to be built to be the temple of God. தேவனுடைய ஆலயமாக சபையானது கட்டி எழுப்பப்பட போகிறது என்ற சத்தியத்தை அங்கே பேசினார். Now don't forget how I shared with you about the mind of the Sadducees and the mind of the Pharisees. நான் ஏற்கனவே சதுசேயர்களுடைய சிந்தை பரிசேயர்களுடைய சிந்தை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்று சொன்னேன். இதை மறந்துவிட வேண்டாம். Those of you who have not heard it, let me repeat it to you. The Sadducees always believed that the temple, the physical temple, was required to lead a pure life. இதை சரியாக கேட்டிராதவர்களுக்காக நான் திரும்ப சொல்லட்டும். சதுசேயர்கள் தேவாலயம், அதாவது கட்டிடத்திலான தேவாலயம் ஒரு சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவை என்று எப்பொழுதும் நம்பினார்கள். Whereas the Pharisees believed that even without the temple, even without the physical, by doing certain things they could be pure. பரிசேயர்கள் கட்டடமாகிய ஆலயம் என்று ஒன்று இல்லாத போதும் ஒரு சில செயல்களை செய்வதனாலே நான் சுத்திகரிக்கப்பட முடியும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். Now Paul is teaching in chapter 2 that God in his wisdom is not just building a physical temple, he is building a group of people who would make up the temple of God. தேவன் தம்முடைய ஞானத்தின்படியே அவர் கட்டிடமாகிய ஒரு ஆலயத்தை எழுப்பவில்லை, ஆனால் சபை மக்களை ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு ஆலயம் அவர் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை குறித்து இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பேசுகிறார். So in chapter 3 verse 1, Paul begins by mentioning the cause that created a situation in his life wherein he ends up
as a prisoner and he is languishing in prison for this particular reason. அவர் வாழ்வில் எந்த சூழ்நிலை சிறைச்சாலையில் கட்டுண்டவராக இருக்க காரணமானது என்பதை சொல்லி அதிகாரம் 3 முதல் வசனத்தினை ஆரம்பிக்கிறார். He is likening the cause to what was mentioned in chapter 2, where he says Jesus' execution of the plan of redemption was to create a temple of God that wouldn't be a physical temple but would be a spiritual temple. தேவனது தேவாலயம் அது கட்டிடமாக கட்டப்பட்ட தேவாலயமாக இல்லாது ஆவிக்குரிய தேவாலயமாக இருக்கும் என்பதற்காக மீட்பின் திட்டத்தினை இயேசு நிறைவேற்றிட அதிகாரம் 2 சொல்லப்பட்டிருக்கும் காரணத்துடன் அவர் ஒப்பிடுகிறார். This temple would not be just in stone, but it would be a temple of living people. இந்த கட்டடம் கற்களால் ஆனதல்ல, ஜீவிக்கிற மக்களால் ஆனது என்று சொல்லி எழுதுகிறார். And for this cause, Paul says, I am the prisoner of Jesus Christ. இந்த காரணத்திற்காக பவுல் சொல்கிறார், நான் சிறையிலே கட்டுண்டவனாகினேன் என்று எழுதுகிறார். Prisoner of Jesus Christ. நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் கட்டுண்டவனானேன் என்று சொல்கிறார். He doesn't say I am a prisoner of Rome. He doesn't say I am a prisoner of Nero. He says I am a prisoner of Jesus Christ. அவர் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் கட்டுண்டவர் அல்லது நீரோவின் கட்டுண்டவன் என்பதாக சொல்லாமல் இயேசுவின் நிமித்தம் கட்டுண்டவனாயிருக்கிறேன் என்று எழுதுகிறார். He says I am a prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. இயேசுவின் நிமித்தம் கட்டுண்டவன் உங்களுக்காக பிரஜாதியாராயிருக்கிற உங்கள் பொருட்டு கிறிஸ்து இயேசுவின் நிமித்தம் கட்டுண்டவன் என்று எழுதுகிறார். In other words, even though he is confined to a prison, Paul's anointing was not confined to any prison. Paul's anointing was reaching out to a free world. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர் சிறையிலே அடைபட்டவராக இருந்தாலும் அவருடைய விசேஷமான அபிஷேகம் எந்த சிறைக்குள்ளும் கட்டப்பட்டதாக இல்லாமல் சகலமான ஜனத்தாருக்கும் பிரயோஜனமானதாக அது வெளியே சென்றதாக இருக்கிறது. And there he highlights his call, which was peculiar to the call of Peter, in the fact that Peter was sent to the Jews with a message to the Jews, while Paul was not just sent to the Jews alone, but he was sent to the Gentile world to take the gospel of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை எடுத்துச் செல்லும்படியாக தன்னுடைய வாழ்விலே தான் பெற்றிருந்த அழைப்பை பேதுருனுடைய அழைப்பிற்கு வேறுபடுத்தி அவர் காட்டுகிறார். பேதுரு பெற்றிருந்த அழைப்பு யூதர்களுக்குரிய அழைப்பு, ஆனால் இவர் யூதர்களுக்கும் பிரஜாதியாருக்கும் தான் இந்த சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்லும்படியாக அழைப்பை பெற்றிருந்ததை எடுத்து சொல்கிறார். Then in verse 2, Paul begins to tell about the grace of God. தேவனுடைய கிருபையை குறித்து 2ஆம் வசனத்திலே பவுல் பேச ஆரம்பிக்கிறார். In verse 2, he likens the grace of God to a dispensation. தெய்வ கிருபையை ஒரு நியமத்திற்கு நேராக நிறுத்தி 2ஆம் வசனத்திலே பேசுவதை பார்க்கிறோம். I want you to mark the word dispensation. இங்கே தமிழிலே நியமம் இன்னதென்று என்று சொல்லி இருக்கிறது, அதை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். He says this grace of God dispensation has been given to me so that I can bring it to you. இந்த தெய்வ கிருபைக்குரிய நியமம் இன்னதென்று எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இருக்கிறது, அது நான் உங்களுக்கு கொண்டு வரும்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று 2ஆம் வசனத்தில் எழுதுகிறார். It has been given to me, not earned by me. இது எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது நான் சம்பாதித்ததாக அல்ல. That's right. That's what is the emphasis of the grace of God in verse 2. 2ஆம் வசனத்திலே தெய்வ கிருபை என்று இருக்கிறது, அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துவதனுடைய அர்த்தம் இதுதான். Now when you read the Bible,
The Bible has been divided very wonderfully into what we know today as dispensations. நாம் தேவனுடைய வார்த்தையாகிய வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது நியமங்களாக வேதாகமம் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Each dispensation is a time period in which certain things happened in a way that is very, very significant. ஒவ்வொரு விதத்திலும் முக்கியமானதாக ஒவ்வொரு நியமமும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலே நிறைவேறினது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். If you look at the Bible, we all know that the Bible is amazing in many ways. வேதாகமத்தை நாம் பார்க்கும்போது வேதாகமம் பல வழிகளிலே ஆச்சரியம் மூட்டக்கூடியதாக நமக்கு இருக்கிறது. More than 40 authors wrote different sections of the Bible, and there are more than so many places in which you find these authors lived in different time periods, but there is a single train of thought that connects all the 66 books of the Bible. வேதாகமத்தின் 66 புத்தகங்களையும் நாம் ஒன்று சேர்த்து பார்க்கும்போது இது எழுதப்பட்டு வெவ்வேறு காலகட்டங்களிலே 40க்கும் மேலான எழுத்தாளர்களால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் ஊடாக ஒரே கருத்தை ஊர்ந்து ஒன்றாக செல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். So the Bible is very unlike any other book. ஆகவே வேதாகமம் என்பது வேறு எந்த புத்தகத்திற்கு ஒப்பிட முடியாதது, அது வேறுபட்டது. Even though there is a human element in the authorship or the way it was written, the overriding person who gave the word, gave the revelation, and moved upon these natural men or women, natural men rather, to write these particular books of the Bible was one person called the Holy Spirit. இந்த வேதாகமம் மனிதர்களுடைய செயல்பாடின் நாளே உண்டானதாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு ஆக்கியோன் பரிசுத்த ஆவியானவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை தந்து ஏவப்பட்டு அவர்கள் எழுதி ஒரே கருத்தை சுமந்து வருவதாக இந்த புத்தகங்கள் யாவும் இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். So when you look at this Bible or the Holy Bible, which literally means a different Bible or the Holy Bible, you begin to see that there are 7 dispensations mentioned. நாம் இந்த வேதாகமம் பரிசுத்த வேதாகமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதனுடைய அர்த்தம் வேறு பிரிக்கப்பட்ட புத்தகம். இதிலே பார்க்கும்போது 7 விதமான நியமங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். 7 is a complete number which talks about the complete nature of God. தேவனுடைய பூர்ணமான குணாதிசயத்தை நமக்கு எடுத்து காட்டும்படியான எண் 7. இந்த 7 நியமங்களை உள்ளடக்கியது வேதாகமம். Before I share with you about that, I want you to turn with me please to Hebrews chapter 1 verse 1. நான் அதை குறித்து இடைபடுவதற்கு முன்பதாக நாம் எபிரேயரின் புத்தகம் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்திற்கு செல்லலாம். Hebrews chapter 1 verse 1 says, God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் முதல் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார். இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். Hebrews chapter 1 tells us God spoke in times past in different ways. எபிரேயர் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனம் பல காலங்களில் பங்கு பங்காக பிதாவாகிய தேவன் திருவுளம் பற்றினார் என்று சொல்கிறது. And those different ways are mentioned for us in the Old Testament as 5 dispensational periods. நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும்போது அவர் பங்கு பங்காக பேசினது 5 நியமங்களாக நமக்கு எடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. They begin from Adam and they go down till the death
and resurrection of Jesus Christ. அது ஆதாமிலே ஆரம்பித்து இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் உயிர்த்தெழுதல் வரைக்கும் நமக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. So right from Adam till the death of Jesus on the cross, you see the entire Old Testament having 5 dispensational periods in which God spoke specifically to men in certain ways. ஒவ்வொரு வழிகளிலுமே மனிதனிடத்திலே தேவன் எப்படியாக பங்கு பங்காக பேசினார் 5 விதத்திலே என்பதாக பழைய ஏற்பாட்டின் புத்தகம் ஆரம்பத்திலே ஆதாமிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த வரைக்கும் உள்ள புத்தகம் வரைக்கும் பேசுகிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே. What is peculiar about these dispensations is that each one of these dispensations begins with God's grace and ends with man's failure. இந்த 5 நியமங்களில் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது. என்னவென்றால் இந்த நியமங்கள் ஒவ்வொன்றும் தேவனுடைய கிருபையோடு கூட ஆரம்பிக்கின்றது. ஆனால் முடிவிலே பார்க்கும்போது மனிதன் வீழ்ந்து போன தன்மையை அங்கே காட்டுகிறது. So let me explain to you the first 5 dispensations. நான் உங்களுக்கு இந்த முதல் 5 நியமங்களை குறித்து சொல்லட்டும். The first dispensation began with the creation of Adam and Eve. முதல் நியமம் ஆதாம் ஏவாளை தேவன் தாமே சிருஷ்டித்ததிலே இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. From Genesis 1 to Genesis chapter 3, we see the dispensation of what is called innocence. நாம் ஆதியாகமம் முதல் அதிகாரத்திலிருந்து 3ஆம் அதிகாரம் வரைக்கும் உள்ள பகுதியிலே நாம் இந்த முதல் நியமத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். It is called the dispensation of innocence. இந்த நியமம் ஒரு அறியாத பருவம் அல்லது அறியாதிருப்பதை குறித்ததாக பேசுகிறது. Then the next dispensation starts from chapter 4 onwards and it moves down till chapter 8 and you call it the dispensation of conscience, where the conscience of a man ruled a man. ஒரு மனிதனை மனசாட்சி ஆண்டு கொண்ட பகுதியாக மனசாட்சியின் நியமம் என்பது ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 8ஆம் அதிகாரத்திற்கு உள்ள பகுதிகளில் நாம் பார்க்கிறோம். Why am I talking about this? Is because you must understand God wants every man to know that you can't just live by innocence alone. You can't just live by your conscience alone. இதை குறித்து நான் ஏன் பேசுகிறேன் என்றால், நீங்கள் ஒன்றும் அறியாத அப்பாவியாக இருந்தால் மட்டுமல்ல, உங்கள் மனசாட்சியின்படி வாழ்வதால் மட்டுமல்ல என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என தேவன் விரும்புகிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே. Because ultimately, right from the time of when the dispensation of innocence ceased, a man cannot live by his conscience alone. நாம் இந்த அறியாத பருவமாகிய அந்த நியமம் முடிவும் போது பார்க்கும்போது மனிதன் தன்னுடைய சொந்த மனசாட்சியை மாத்திரம் சார்த்திருந்து வாழ முடியாது என்று சொல்லிய நிலையை வந்தடைவதை நாம் பார்க்கிறோம். That's why even today when you see people saying, I'm living by my conscience, according to my conscience, I know in my conscience, God wants that particular individual to know that you can never depend fully on your conscience to live a righteous life. ஒரு நீதியுள்ள வாழ்க்கையை இதனால் தான் நான் சொல்கிறேன். இன்று சிலர் சொல்லுகிறார்களே, நான் என்னுடைய மனசாட்சியின்படி வாழ்கிறேன், என்னுடைய மனசாட்சி சொல்லுகிறபடி இப்படியெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு வாழ்கிறார்களே, அவர்களாலே ஒரு பூர்ணமான வாழ்க்கையை வாழ முடியாது இருக்கிறது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். That's why even the dispensation of conscience had to come to a close, and it closed with the flood of Noah. இதனால் தான் வெள்ளத்தினாலே நோவாவின் காலத்திலே உண்டான வெள்ளத்தினோடு கூட இந்த மனசாட்சியின் நியம காலமும் முடிந்தது என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறேன். Then from chapter 8 onwards you see the third dispensation starting. நாம் அதற்கு அடுத்த அதிகாரம் 8ஆம் அதிகாரத்துக்கு அடுத்த அதிகாரத்திலிருந்து அடுத்த நியம காலம் ஆரம்பிப்பதை நான் பார்க்கிறேன். It is the dispensation of human government. மனிதனுடைய ஆளுகை அல்லது அரசாட்சி என்பதை குறித்து அதற்கு அடுத்த அதிகாரங்களிலே பார்க்கிறோம். The human government of man is also flawed. இந்த மனிதனுடைய அரசாட்சியும் கூட தோற்று போனதாக நான் பார்க்கிறேன். That's why no human government can ever
produce a righteous state. இதனால் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம், மனிதனுடைய அரசாட்சி ஒரு நீதியுள்ள ஒரு ஆளுகை தர முடியாது என்று சொல்கிறோம். And the ultimate of human government comes to a miserable end when you see how man attempted to build a huge tower which he said would reach into the heavens and touch God. மனிதனுடைய அரசாட்சி எவ்வளவு மோசமான படுபாதாளமான ஒரு முடிவிற்கு வந்தது என்பதை நாங்கள் மிக உயரமான ஒரு கட்டிடத்தை கட்டி தேவனுடைய எல்லைக்கு செல்வோம் என்று அவர்கள் யோசித்த யோசனையில வந்து முடிந்தது என்று சொல்லியதாக நான் பார்க்கிறேன். The Bible says the human government of men ended in human Babel. அது மனிதனுடைய பாபேல் என்பதிலே மனிதனுடைய அரசாட்சி முடிந்தது என்று சொல்லியதாக வேதாகமம் சொல்கிறது. That means no person could understand what the other man was speaking. அது என்ன முடிவை கொடுத்தது என்றால், ஒரு மனிதன் பேசுவதை மற்றவராலே புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையிலே வந்து நின்றது. Because there was a division in the tongues of men. அந்த நாளிலே பாஷைகளிலே வித்தியாசம் உண்டாயிற்று. Because of the soul arrogance of man to somehow reach God by his own human endeavors. அவனது மனுஷ முயற்சிகளால் தேவனை அடைய வேண்டும் என்ற மனிதனின் இருமாப்பு ஒன்றினாலேயே. Number 4. நான்காவது நாம் பார்ப்பது, the fourth dispensation begins from chapter 11, the last part of it, and we are introduced in chapter 12 to the call of a man called Abraham. ஆதியாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலிருந்து 12ஆம் அதிகாரத்திலும் ஆபிரகாம் என்னும் ஒரு மனிதனை அழைக்கும் அழைப்பினாலே அடுத்த நியமகாலம் ஆரம்பிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். This is the dispensation that is called the dispensation of promise. இந்த நியம காலத்தை வாக்குத்தத்தத்தின் நியமம் காலம் என்று சொல்லி அழைக்கிறோம். Till then God had never stood and promised a man something by swearing on himself. அவரையே அவர் ஈடாக்கி கொண்டு எந்த ஒரு நபருக்கும் அதற்கு முன்பு தேவன் வாக்கு பண்ணாதிருந்த நாட்களாக அந்த நாட்கள் இருந்தது. You can imagine the magnificence of this dispensation. இந்த காலகட்டத்தின் கம்பீரத்தை நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும். Now the fourth dispensation was so amazing because this fourth dispensation began with the grace of God being revealed to an idol worshipper called Abraham. நான்காவது காலகட்டம் ஆச்சரியமூட்டுவதாக இருந்தது. ஏனென்றால் விக்கிரக ஆராதனைக்காரராக இருந்த ஆபிரகாம் என்பவருக்கு தேவனின் கிருபையை வெளிப்படுத்துவதுடன் இந்த நான்காவது காலகட்டம் ஆரம்பித்தது. And this dispensation of promise went on till the captivity of Israel in Egypt. இந்த நியமகாலத்தின் வாக்குத்தத்தம் இஸ்ரவேல் எகிப்திலே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போன காலம் வரைக்கும் சென்றது. It went on till the end of the 430 years where God would send a deliverer called Moses. மோசே என்னும் ஒரு விடுவிப்பரை தேவன் அனுப்பும் வரைக்கும் 430 வருடங்கள் அவர்கள் அடிமைத்தனத்திலே இருந்தது வரைக்கும் அது சென்றது. And as these people under the leadership of Moses left Egypt and came out and met with God at Mount Sinai, the fifth dispensation came into operation. சீனாய் மலையிலே தேவனை சந்திக்கும்படியாக ஜனங்கள் வந்தபோது அந்த வேளையிலிருந்து ஐந்தாவது நியமகாலம் ஆரம்பித்தது. It was a dispensation that took place on the day called Pentecost when God gave the law of God to Moses. இந்த நியமகாலம் பெந்தேகோஸ்தே என்னும் நாளிலே நடந்தது. அந்த நாளிலே தேவன் தாமே இஸ்ரவேல் ஜனத்தாருக்கு நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்தார். So from the time of the giving of the law till the time of the death of Jesus Christ as a fulfillment of the requirements of the law, the Bible tells us the fifth dispensation went on.
நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் காலம் வரையில் நியாயப்பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலுக்கு அவசியம் என்று இருந்தபடியால் 5வது காலகட்டம் அதுவரை சென்றது என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. That means the 4 Gospels you read, even though they, for convenience sake, find their place in what is called today the New Testament, actually still belong to the dispensation of the law, and they are not a part of the New Testament. இன்றைக்கு நம்முடைய வசதிக்காக புதிய ஏற்பாட்டிலே காணப்படுகிற 4 சுவிசேஷ பகுதிகளாக அவை இருந்த போதிலும் கூட அது இந்த நியம காலத்தின் முடிவு வரைக்கும் நியாயப்பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாகவே அதனுடைய பங்காகவே இருக்கின்றன. So Matthew, Mark, Luke and John still come under the Old Testament. மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் இவர்களும் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தோடு கூட சேர்ந்து வருகிறார்கள். They don't belong really to the New Testament age. They belong still to the dispensation of the law. அவர்களும் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் உள்ள அவர்கள் இந்த நியம காலத்தின் பழைய ஏற்பாட்டின் நியம காலத்திற்குள்ளாகவே வருகிறார்கள். Now the 6th dispensation and the 7th dispensation highlight to us something. 6வது நியம காலமும் 7வது நியம காலமும் ஒன்றை நமக்கு மேற்காட்டி அல்லது மேலே நமக்கு பார்க்கும்படியாக எடுத்து காட்டுகின்றன. Before I begin to talk about them, I want to share with you something about the 7th dispensation. நான் அவைகளை குறித்து பேசுவதற்கு முன்பதாக 7வது நியம காலத்தை குறித்து ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். The reason I'm putting the 7th before the 6th is to show you something here. 7வது நியம காலத்தை 6வது நியம காலத்திற்கு முன்பதாக நான் எடுத்து பேசுவதற்கு ஒரு விசேஷ காரணம் உண்டு. The 7th dispensation talks about the dispensation that is called the millennium. 7வது நியம காலம் இந்த புதிய 1000 ஆண்டு என்பதை குறித்து அது பேசுகிறது. It is talking about the reign of the physical reign of the Messiah on this earth for 1000 years. இந்த பூவுலகிலே மேசியாவின் ஆளுகையை குறித்து இது பேசுகிறது. Now this dispensation is not peculiar only to the Christian church and the Christian understanding. I want you to note it down in your notes. The 7th dispensation, which is a dispensation yet to take place, has been mentioned for us in the Old Testament. கிறிஸ்தவ சபைக்கும் கிறிஸ்தவ புரிந்து கொள்ளுதலுக்கும் மட்டும் இந்த காலகட்டம் தனித்துவமானதாக அல்ல, 7வது காலகட்டம் இன்னும் வரவேண்டிய காலகட்டம் ஆகிய இது பழைய ஏற்பாட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதை உங்கள் குறிப்பு புத்தகத்தில் நீங்கள் குறித்து வைத்திட விரும்புகிறேன். Remember, it is not peculiar to the church. It has been mentioned in the Old Testament as well. இது சபைக்கு மாத்திரமே விசேஷமானதாக அல்ல, இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திற்கும் உரியது என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். There also in the Old Testament texts you will find the prophets spoke about a 1000-year reign of the Messiah. மேசியாவின் 1000 வருட அரசாட்சியை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருந்த தீர்க்கதரிசிகளும் கூட பேச நீங்கள் காண முடியும். And you will find specific mention of certain things that will take place during that reign spoken by Old Testament prophets. பழைய ஏற்பாட்டு கால தீர்க்கதரிசியினால் எழுதும்போது அந்த அரசாட்சியின் போது எப்படிப்பட்ட குறிப்பிடக்கூடிய சம்பவங்கள் நடைபெறும் என்பதை குறித்தும் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். So that was not a mystery really. அது ஒரு ரகசியமாக நமக்கு இல்லை. Because even in the Old Testament it is mentioned. Now today in the New Testament also we read about how Jesus as the Messiah will come to establish a 1000-year reign on earth. பூலோகிலே 1000 வருட அரசாட்சியை
நிறுவும்படியாக மேசியாவாக கிறிஸ்து இயேசு வருவார் என்பதை நாம் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். பழைய ஏற்பாட்டிலும் அது குறித்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. But what was a mystery or what was unknown is the sixth dispensation. ஆனால் இதிலே ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது. அந்த ரகசியம் தான் நமக்கு ஆறாவது நியம காலத்திலே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. The sixth dispensation started on the day of Pentecost in Acts chapter 2. அப்போஸ்தலர் 2 அதிகாரத்திலே ஆறாவது நியம காலம் ஆரம்பித்தது. That is what Paul is writing of and addressing as the dispensation of the grace of God. இந்த நியம காலத்தின் ஆரம்பத்தை தான் பரிசுத்த பவுல் கிருபையின் நியம காலத்தின் ஆரம்பம் என்று எழுதுகிறார். This dispensation was not known in the Old Testament to anybody. இந்த கிருபையின் நியம காலம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருந்த ஒருவருக்கும் தெரிவிக்கப்படவில்லை, அறியப்படாததாக இருந்தது. No person in the Old Testament knew about the sixth dispensation. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருந்த ஒருவரும் இந்த ஆறாவது நியம காலத்தை குறித்து அறியாதவர்களாகவே இருந்தார்கள். They never knew that a dispensation called the grace of God would come that would make available with equal opportunity for Jew and Gentile to worship God in spirit and in truth. ஆவியிலும் உண்மையிலும் ஆவியோடும் உண்மையோடும் யூதர்களும் பிரஜாதியாரும் தேவனை தொழுது கொள்ளும்படியான ஒரு கிருபையின் யுகம், கிருபையின் இந்த நியமகாலம் வரும் என்பதை பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஒருவரும் அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள். And Paul is saying in verse 3, that was given to me by revelation, so I will make known this mystery. எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டது, இதனால் உங்களுக்கு இந்த ரகசியத்தை தெரியப்படுத்துவேன் என பவுல் வசனம் 3 சொல்கிறார். I want you to understand clearly. It's not a man who's just making an ordinary statement. He is saying in the wisdom of God, just like God selected maybe Isaiah to reveal the suffering Messiah on the cross in Isaiah chapter 53. God's purpose in choosing me was to make known to every man this dispensation of the grace of God, where a man who was a Jew, a man who is a Gentile can come together and enter into the family of God and worship God in spirit and in truth. இதை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு மனிதன் சாதாரணமாக சொல்லும் ஓர் அறிக்கை அல்ல. மேசியாவின் சிலுவையின் பாடுகளை ஏசாயா 53 எழுதும்படி எப்படி ஏசாயாவினை தேவன் தெரிந்தெடுத்தாரோ அப்படியே யூதராகிய ஒருவரும் பிரஜாதையராகிய ஒருவரும் ஒன்றாக வந்து தேவனுடைய குடும்பத்தில் பிரவேசித்து தேவனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கும்படிக்காக உள்ள தேவனுடைய கிருபையின் காலகட்டத்தை யாவருக்கும் தெரியப்படுத்தும்படிக்கு என்னை தெரிந்து எடுத்ததே தேவனின் நோக்கம் என்று தேவனுடைய ஞானத்தினால் சொல்கிறார். Now I want you to know why the anointing on Paul was uncommon. இதனால் தான் நீங்கள் பவுலின் மீது காணப்பட்ட அபிஷேகம் ஒரு வித்தியாசமானது, அது வழக்கத்திற்கு மாறானது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். It was not the same anointing that was on Peter. ஆகவேதான் இவரிலே காணப்பட்ட இந்த அபிஷேகம் பேதுருவிலே காணப்பட்ட அபிஷேகத்தை போலானது அல்ல. It was not the same anointing that was on John the beloved. மிகவும் நேசத்துக்குரியவராக இருந்த யோவானிலே காணப்பட்ட அபிஷேகத்திற்கு ஒத்ததாகவும் இல்லை. It was peculiarly given to Paul for a purpose. விசேஷமான நோக்கத்தோடு கூட விசேஷ அபிஷேகம் பவுலுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. Look at verse 3. நீங்கள் 3ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். We are going to just read a few words there and I'm going to close. நாம் 3ஆம் வசனத்தை பார்த்துவிட்டு அதற்கு அடுத்து நாம் செல்லலாம். How that by revelation, not by private interpretation, God made known unto me the mystery.
5ஆம் வசனமாக தமிழ் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. 3ஆம் அதிகாரம், எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். அதை நீங்கள் வாசிக்கையில் கிறிஸ்துவின் ரகசியத்தை குறித்து எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அறிவை அறிந்து கொள்ளலாம். How that by revelation? இந்த வெளிப்பாடு எப்படியாக எனக்கு உண்டாயிற்று என்று சொல்லியதாக இருக்கிறது. Come with me to Galatians chapter 1 verses 11 and 12. நீங்கள் என்னோட கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் முதல் அதிகாரம் 11ஆம் 12ஆம் வசனத்திற்கு வாருங்கள். We will read those verses and close. நாம் இந்த வார்த்தைகளை வாசித்து முடிக்கலாம். For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. That's how I received, brethren, the gospel which was preached of me. It's not after man. Galatians 1:11-12. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் முதல் அதிகாரம் 11ஆம் 12ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். மேலும் சகோதரரே, என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் மனுஷருடைய யோசனையின் படியானதல்லவென்று உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். நான் அதை ஒரு மனுஷனால் பெற்றதும் இல்லை, மனுஷனால் கற்றதும் இல்லை. இயேசு கிறிஸ்துவே அதை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். Now this is a big statement to be made by an ex-Pharisee. ஒரு முந்தைய நாட்களிலே நான் பரிசேயனாய் இருந்தேன் என்று சொல்லுபவர் சொல்லுகிற மிக பெரிதான அருமையான ஒரு கூற்றாக இது இருக்கிறது. Remember, the Pharisees were known for interpreting the word of God. பரிசேயர்கள் நன்றாக அறியப்பட்டிருந்தார்கள். எதற்கென்றால் வசனத்தை தங்களுக்கு ஏற்றபடி அவர்கள் விளக்கம் சொல்லுவதிலே அவர்கள் அறியப்பட்டிருந்தார்கள். But Paul is saying the gospel is not come to me by my interpretation. ஆனால் பவுல் சொல்கிறார், இந்த சுவிசேஷம் எனக்காக என்னுடைய விளக்கத்திற்காக வரவில்லை, அது வெளிப்படுத்தலால் வந்தது என்று. He is saying, I didn't receive it because some man taught it to me. I received it because God revealed it to me. அவர் வெளிப்படையாக மிக அழகாக சொல்கிறார், ஒரு மனுஷனும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததில்லை, ஒரு மனுஷனாலும் நான் பெற்றதும் இல்லை, நான் இதை வெளிப்பாடாக பெற்றுக்கொண்டேன் என்று. That's why, my friends, I want you to know in closing, we'll continue this, God willing, in the next time we meet, but I want you to know this, that God wants you to know that He is and only can be the source of revelation. நாம் இதை தொடர்ந்து நாம் படிக்க இருக்கிறோம். இந்த இடத்திலே நீங்கள் ஒன்றை நிச்சயமாக அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். தேவன் ஒருவர் மாத்திரமே உங்களுடைய வெளிப்பாடுகளின் ஆதாரமாக இருக்கிறார் என்பதை. That's why chapter 3 is heavily dependent on the Holy Spirit. இதனால் தான் 3ஆம் அதிகாரம் முழுவதும் அது பரிசுத்த ஆவியானவரை முழுமையாக சார்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். You cannot understand any mystery that is in the word of God if not by the Holy Spirit. தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி இல்லாமல் நீங்கள் எந்த விதத்திலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. In fact, you will see a little later when I teach about it, how Paul is clear when he says that the mystery that was not known was made known by him specifically as ordained by God. தேவன் தாமே நியமித்தபடியே வேறு ஒருவருக்கும் வெளிப்படுத்தப்படாத இந்த ரகசியம் எனக்கு மாத்திரம் வெளிப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொல்லியதாக பவுல் நிச்சயித்து பேசுவதை அடுத்து வரும் வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம். Now think about the two men I spoke about a little earlier. நான் சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு பேசின அந்த இரண்டு நபர்களை குறித்து திரும்ப நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள். Think about young Timothy and think about Demas. வாலிபனாகிய தீமோத்தேயுவையும் தேமாவையும் நினைத்து பாருங்கள். Just imagine what kind of a access that these men had to Paul, which worked out well for one man because he willingly accessed it and went with it, and what happened to another man who just rejected it and went with the world. ஒரு மனிதர் இந்த
அபிஷேகத்திற்கு நேராக பவுலிலே காணப்பட்ட அபிஷேகத்திற்கு நேராக அவர் நெருங்கி சென்று அதை பெற்றுக்கொண்டு அதனுடைய அனுபவத்திலிருந்து அவர் அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டதை பார்க்கிறோம். மற்றவர் அதை நிராகரித்து விட்டு அவரை விட்டு வெளியே புறப்பட்டு சென்றதையும் நான் பார்க்கிறேன். He loved the world more than being with a man who had a peculiar anointing on him. தேவனிடத்திலிருந்து பெற்ற மிக விசேஷமான அபிஷேகத்தை பெற்றவரையோடு கூட இருப்பதை காட்டிலும் உலகத்தை அதிகமாய் நேசித்து அவர் ஓடி போனதாக நான் பார்க்கிறேன். Just think about it for a moment. நீங்கள் இதை குறித்து சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். I know of no man today in the league of Paul who was selected by God to reveal a dispensation to men. மனிதர்களுக்கு ஒரு காலகட்டத்தின் வெளிப்பாட்டினை தந்திட தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு பவுலை போன்று இருப்போர் ஒருவரையும் இந்நாளில் நான் அறிந்திருக்கவில்லை. There is no man, no woman, no matter how anointed or how peculiar God uses them, that can ever match the anointing that was on Paul to be a revealer of the dispensation of the grace of God. தேவனுடைய கிருபை குறித்ததான நியம காலத்தை குறித்ததானே ஒரு பெரிய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக பவுல் பெற்றிருந்த அபிஷேகத்தை பெற்றிருந்தது போல இன்றைக்கு மிகவும் வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்தப்படுகிறவராக இருந்தாலும் கூட எந்த ஒரு மனுஷனும் நான் அதற்கு நிகர் என்று சொல்லத்தக்கதாக இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So Paul is saying in a few words that this revelation was given to him by God to give it to us. தேவன் தாமே நமக்கு அவர் கொடுக்கும்படியாக அவரிடத்திலே கொடுக்க அவர் பெற்றுக்கொண்டார் என்று பவுல் மிக திட்டமாக நமக்கு சொல்கிறார். Let's bow our heads in a moment of prayer. நாம் ஜெபிப்போம். ஆண்டவரை நோக்கி நாம் தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். I want you to let the words that we have heard sink into your spirit. நாம் இப்பொழுது பேச நீங்கள் கேட்ட இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் ஆவிக்குள்ளாக சென்று சேர வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். Allow the Holy Spirit to birth in you something good because of the word you have heard this morning. இந்த காலை வேளையில் நீங்கள் கேட்ட வார்த்தைகளினாலே நன்மையானவைகள் விளைய செய்யும்படிக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியதாக நான் வேண்டுகிறேன். Remember, when the Holy Spirit works with the word of God in your heart, mighty things begin to happen in a man's life. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவரும் தேவனுடைய வார்த்தையும் ஒன்றாக சேர்ந்து செயல்படும்போது மிக வல்லமையான செயல்பாடுகள் நிறைவேறுவதை அந்த மனிதன் காண முடியும். Father, in the mighty name of Jesus, பிதாவே இயேசு என்னும் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே we give you thanks for the blessed anointing that flowed in the life of the apostle Paul. அப்போஸ்தலர் பவுலுடைய வாழ்க்கையிலே புறப்பட்டு வருகிற அவரிலிருந்து காணப்படுகிற இந்த விசேஷமான அபிஷேகத்திற்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. We thank you because that anointing, even though it was peculiar in his days, is still at work when men and women access the anointing and latch on to that anointing. அவரது நாட்களில் தனித்துவமாக இருந்த அந்த அபிஷேகம் இன்றைக்கும் மனுஷியும் அந்த அபிஷேகத்தை அணுகி தாளிட்டு கொள்ளும்போது செயல்படுகின்றதாக இருக்கின்றபடியால் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அப்பா. We thank you because we know that the anointing will birth in every man the fullness of the revelation of the blessed truth regarding the grace of God. தேவனுடைய கிருபை குறித்தான மிக பிரதான சத்தியத்தை உள்ளடக்கிய அவருடைய வார்த்தைகள் இந்த நாட்களிலும் கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலும் விசுவாசத்தை பிறப்பிக்க வல்லதாயிருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. We believe that the grace of God hinges strongly on the price that was paid on the cross at Calvary. ஆண்டவரே, கல்வாரி சிலுவையிலே அன்றைக்கு செலுத்தப்பட்ட அந்த கிரயத்தை சார்ந்ததாகவே அதை முழுவதுமாய் சார்ந்தே தேவனுடைய கிருபை என்பது இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். We know and we declare that the grace of God is not cheap grace. ஆண்டவரே, நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம், அது மாத்திரமல்ல அறிக்கையிடுகிறோம், உம்முடைய ஆண்டவரே கிருபையானது மலிவானதல்ல என்று சொல்லி நாங்கள் நிச்சயமாக அறிந்திருக்கிறோம். Pray that you will begin to work mightily, blessed Holy Spirit, in the hearts and the lives
of everyone listening to the sound of my voice. இந்த என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் ஆண்டவரே உம்முடைய மேலான பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவரே நீர் இறங்கி செயல்படும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். May demonic oppression leave in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிசாசினுடைய எல்லாவிதமான அழுத்தங்களும் புறப்பட்டு ஓடி போவதாக. May demonic oppression leave in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிசாசின் அழுத்தங்கள் ஓடி போவதாக. May the word of God be established by the anointing of the Spirit of God in people's hearts and in homes and in lives this very day. இந்த நாளிலே ஒவ்வொரு கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு தனிநபர் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையினுடைய சத்தியத்தினுடைய ஆண்டவரே தாக்கம் ஏற்படுவதாக. Cover everyone under the precious blood of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற திரு இரத்தத்தினாலே ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் நீர் மூடி பாதுகாத்துள்ளீர். May the blood speak of better things on their behalf before the throne of grace. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையின் சிங்காசனத்திற்கு முன்பதாக ஆண்டவரே கிறிஸ்துவின் சிந்தப்பட்ட விலையேறப்பெற்ற இரத்தம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் பரிந்து பேசுவதாக. Let miracles of increase take place. ஆண்டவரே செல்வ செழிப்பு வளர்ச்சியுறுதலின் அற்புதம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நடைபெறட்டும், May நிறைவேறட்டும். there be a turning around of all things that seemed so impossible. Oh Lord, I pray, make it possible by your Spirit in Jesus' name. உம்முடைய ஆவியானவருடைய உதவியுடன் ஆண்டவரே அசாத்தியமாய் காணப்படுகிறது வாழ்க்கையிலே என்று இருக்கக்கூடியது எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் சாத்தியமாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. I pray, oh Father, that the peace of God which passeth all understanding will rule and reign in every person's heart and mind. ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்தையும் சிந்தையையும் ஆண்டவரே எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் இந்த நாளிலே இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். May your people come back to the Bible to find out how they can lead stable lives in an unstable world. ஆண்டவரே நிரந்தரமில்லாத உலகத்திலே நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பது கண்டுகொள்ளும்படியாக உம்முடைய வேதாகமத்தின் இடத்திலே ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே திரும்பி வரட்டும். May they find comfort, healing, deliverance and every blessing in the precious word of God. தேவனுடைய விலையேறப்பெற்ற வார்த்தையில் ஆண்டவரே விடுதலையும் ஆண்டவரே ஆரோக்கியம் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு வேண்டியவற்றை அதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. To those who think that they lack the right connections in this world to make it, I pray right now that they would see you as the source of all blessing. ஆண்டவரே எனக்கென்று யாருமில்லை, எனக்கென்று தொடர்புபடுத்திக் கொள்ள ஒருவருமில்லை என்பதாக யாரும் காணப்பட்டாலும் ஆண்டவரே நீர் ஒருவர் மாத்திரமே போதும். ஆண்டவரே எல்லா சகல ஆசீர்வாதத்திற்கும் நீர் ஆதாரமாயிருக்கிறபடினாலே உம்முடைய தொடர்பு போதும் என்று அவர்கள் அறிந்து May கொள்ளட்டும். they realize that when they are connected to you, they are connected to everything that hinges on life, godliness, righteousness and truth. ஆண்டவரே நீதியும் ஆண்டவரே ஜீவனுள்ளதுமாய் சத்தியம் உள்ளவதற்கோடு கூட அவர்கள் உம்மோடு கூட ஒருவரோடு கூட தொடர்பு படுத்திக் கொண்டாலே அவைகளோடு ஆண்டவரே அவர்கள் தொடர்பு படுத்தினதாக இருக்கும் என்பதை இந்த வேளையிலே புரிந்து கொள்ளட்டும். It is you who put up one and puts down another. ஆண்டவரே ஒருவரை தாழ்த்தி ஒருவரை உயர பண்ணவும் ஆண்டவரே தேவனே உம்மால் கூடும் என்று அறிந்திருக்கிறோம். We thank you, Father. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். As the keeper of Israel, I pray you will remain the keeper of the church. ஆண்டவரே இஸ்ரவேலை பாதுகாக்கும் தேவன் நீர் ஆண்டவரே எங்கள் சபை நீர் பாதுகாத்தருள வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். We thank you, Father. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். And amen. Hallelujah. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும்
தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. Hallelujah. அல்லேலூயா. I want you to know, my friends, that God has begun a good work in you. உங்களுக்குள்ளே தேவன் தாமே தம்முடைய நற்செயலை ஆரம்பித்து விட்டார் என்ற நல்ல செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். எனக்கு அருமையானவர்களே, If he has begun a good work in you, the Bible says he will perform it until the day of Jesus Christ. அவர் நற்கிரியை தொடங்கி இருக்கிறபடினாலே கிறிஸ்து இயேசுவின் நாள் வரைந்தும் அதை நிறைவேற்ற வல்லவர் என்றும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Be of good cheer. ஆகவே மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். Don't lose hope. நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்து காணப்பட வேண்டாம். Continue to press on in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே முன்னேறி செல்லுங்கள், முன்னேறி செல்லுங்கள். Press on in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள் முன்னேறி செல்லுங்கள். Don't quit on reading the Bible. நீங்கள் வேதாகமத்தை வாசிப்பதிலிருந்து தவறி போக வேண்டாம். Don't think that this Bible is outdated. இந்த வேதாகமம் பழையதாகிவிட்டது என்று சொல்லியதாக கூட யோசிக்க வேண்டாம். Stay in the Bible. வேதாகமத்திலே நிலைத்திருங்கள். Allow the Holy Spirit to guide you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை வழிநடத்தும்படிக்கு விட்டுக்கொடுங்கள். And remember, the best is yet to come. நீங்கள் நினைவிலே நிறுத்துங்கள், உங்களுடைய உச்சிதமானவை மேலானவைகள் உங்களுக்காக வர காத்திருக்கின்றன என்று. Again, share this link with somebody and encourage them to listen to the word of God. மீண்டும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன். இந்த லிங்கை உங்களுக்கு அருமையானவர்கள் மற்ற நண்பர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அவர்களும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். Believe me, God will take that small step of faith that you are ready to take and willing to take and touch somebody else's life. நீங்கள் என்னை நம்புங்கள். நீங்கள் விசுவாசத்தினாலே எடுத்து வைக்கிற இந்த ஒரு சிறிய அடியை கூட தேவன் தாமே அங்கீகரித்து அதற்குரிய பலனை நீங்கள் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்வீர்கள். God bless you real good. தேவன் தாமே நம் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. వ్యాధులు మనలను పడద్రోసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన, వ్యాధులు మనలను పడద్రోసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన, విశ్వాసమునకు కట్టయైన యేసయ్యా మనంద, విశ్వాసమునకు కట్టయైన యేసయ్యా మనంద. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.